بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو موضوع آپ کے سامنے لیے میں موجود ہوں وہ ایک ایسا موضوع جسے بیان کرتے وقت نہ الفاظ ساتھ دیتے ہیں، نہ قلب و روح استقامت سے کھڑی رہتی ہے، نہ زبان قابو میں اور الفاظ تھراتی زبان کے ساتھ نکلتے ہیں، ذہن کہیں گم سا ہو کے رہ جاتا ہے، لیکن حق بات اپنا آپ ظاہر کر کے رہتی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ موضوع لیے ہوئے بیٹھا ہوں۔ میرا آج کا موضوع میدان کربلا کا واقعہ، 61 ہجری میں رونما ہونے والا وہ واقعہ جس نے اسلامی تاریخ کو گہنا دیا، ایک تاریک سیاہ دبے کی طرح اسلامی تاریخ میں موجود یہ واقعہ، اور وہ واقعہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت سے ایک ایسی تاریخ رقم کر دی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اسلام کے لیے انبیاء کرام اپنی زندگیاں قربان کرتے آئے، لیکن اسلام کا علم بلند رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختیاں جھیلیں، مصیبتیں برداشت کیں، لیکن رب کا پیغام، حق کا پیغام کبھی نیچے نہیں ہونے دیا۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے نانا کا بلند کیا ہوا علم اٹھایا اور حق بات کو نیچا نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے تو مولانا محمد علی جوہر کہا کرتے تھے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا اگر واقعہ مختصر سا آپ کے سامنے رکھ دوں تو اس طرح سے یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا، اور یزید تخت پر بیٹھنے کے بعد چاہتا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی بیعت کریں، لیکن مکہ کے گورنر نے نرمی کرتے ہوئے آپ کو سوچنے کا موقع دے دیا، مہلت دے دی۔ آپ مدینہ میں موجود تھے، وہاں سے مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ میں پہنچے تو آپ کی اطلاع مکہ میں پہنچنے کی کوفہ والوں کو پہنچی۔ کوفہ والوں نے سینکڑوں خطوط آپ کو لکھے اور دعوت دی کہ ہمارے پاس کوفہ میں آ جائیے، ہم آپ کا دست و بازو بنیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ حالات کا پتہ کرو۔ ابتدا میں کوفہ والے ان کی بیعت کرتے ہیں۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی میں خطوط لکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آ جائیے فوراً یہاں پہ، کوفہ والے آپ کی مدد کو تیار ہیں۔ لیکن پیچھے جو کوفہ کا گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नरम दिली का मुजाहरा करते हैं मुस्लिम बिन अकील से, और ये नरमी पसंद नहीं आती यजीद को, और वो उन्हें हटाकर इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर कर देता है कूफा का गवर्नर। वो वहां गवर्नर बनते ही मुस्लिम बिन अकील की तलाश शुरू कर देता है और बिल आखिर उनका पता पाने में कामयाब हो जाता है। पहले पहल कूफा वाले हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ होते हैं, लेकिन अपने रोसा अपने कबीलों के सरदारों के कहने पर साथ छोड़ते चले जाते हैं और सिर्फ 30 के करीब लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ रह जाते हैं। उन्हें वादा माफ गवाह बनते हुए मोहम्मद बिन अशअस जो शख्स था वो पहले उन्हें पनाह देने, अमान देने का वादा करता है, और फिर जब इब्ने ज़ियाद के पास जाते हैं तो वो सर कलम करवा देता है मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। इतने में पीछे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपना काफिला लिए हुए 72 साथियों का अहले बैत का चल पड़े होते हैं। रास्ते में इत्तला मिलती है मुस्लिम बिन अकील की शहादत की। अपने दोस्तों से, अपने उस काफिले वालों से मशवरा करते हैं तो वो कहते हैं कि मुस्लिम बिन अकील का बदला लिए बगैर हम वापस ना जाएंगे या खुद मिट जाएंगे, और इसी हक का पैगाम लिए ये काफिला आगे बढ़ता चला जाता है और कूफा पहुंच जाता है। कूफा पहुंचकर जो मुज़ाकरात होते हैं हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन मुज़ाकरात में बड़ी आसान सी शराइत पेश कर देते हैं कि या हमें किसी इस्लामी सरहद पर भेज दिया जाए या यजीद से बराहे रास्त मिलने का मौका दे दिया जाए, या फिर अमन व सुकून से हमें वापस मक्का लौट जाने दिया जाए। किसी एक बात पर इब्ने ज़ियाद तैयार नहीं होता और हल्ला बोल देता है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर पर, और 10 मुहर्रम 61 हिजरी को का मुताबिक 10 अक्टूबर 680 ईस्वी को ये मुख्तसर सा काफिला जो जंगो जदल का सामान लिए भी नहीं आया था, वो हक का पैगाम लिए निहत्ता लड़ता है इब्ने ज़ियाद के लश्कर से। और जब तक जिस्म में रूह साथ देती है, जब तक रमक जिंदगी की बाकी रहती है, इस काफिले का हर फर्द मर मिटने को हक पर तैयार रहता है। और बचते भी हैं अगर जो लोग, तो वो ख़वातीन बचती हैं या हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लश्कर में से उनका एक ही फर्जंद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ही सिर्फ बचते हैं, जिनका असल नाम अली बिन हुसैन था। अब ये शहादत हमारे लिए पैगाम क्या रखती है अपने अंदर? गर्दनें कटवा दी हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके साथियों ने, लेकिन बातिल के सामने झुकना बर्दाश्त नहीं किया। अल्लाह ताला का हुक्म जब सामने हो तो गर्दनें कट जाने की परवाह नहीं हुआ करती हकीकी मोमिनीन को। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अगर चाहिए होती है तो सिर्फ अल्लाह की रजा, और उस रजा के लिए वो मर मिटने को तरजीह देते हैं, बातिल के सामने झुकने को नहीं। यही कारनामा खानवादा-ए रसूल के इस फर्जंद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कर दिखाया है। इसीलिए अल्लामा इकबाल कहा करते थे, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। अल्लाह ताला से दुआ है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक का अलम बुलंद रखा, जिस तरह हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हक के लिए अपनी गर्दन कटा दी,
اللہ تعالی ہمیں بھی اس حق بات پر ڈٹ جانے، جم جانے اور استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔